تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے سوال اٹھایا ہے کہ جب سپریم کورٹ نے پیناما کیس پورا سن لیا تھا تو کمیشن بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ امید ہے جیسے ثاقب نثار عوام کا عدلیہ پر اعتماد بحال کریں گے۔ یہ کتنا بڑا ایشو ہے کہ سارا ملک دیکھ رہا ہے، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی جائے۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ نے پیناما کی مکمل سماعت کی مگر آخر میں مایوس کیا۔ عدالت نے جب پورا کیس سن لیا تھا تو کمیشن بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران خان نے کہا کہ ہمیں جسٹس انور ظہیر جمالی کے بینچ پر بھی اعتماد تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ پیناما کا فیصلہ انور ظہیر جمالی کا بینچ ہی کرے۔ تحریک انصاف نے کیس سے متعلق تمام ثبوت سپریم کورٹ میں جمع کرا دیے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ ہمیں جسٹس ثاقب نثار پر پورا اعتماد ہے۔ امید ہے جسٹس ثاقب نثار عدلیہ پر عوام کا اعتماد بحال کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی سیاست سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کپتان نے کہا کہ دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کیا پالیسی اختیار کرتی ہے۔ بلاول نے اچھی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے، تاہم دیکھنا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی کس طرح پیناما پر وزیر اعظم کو جواب دہ بناتی ہے۔ وزیر اعظم پر کڑی تنقید کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ انہوں نے ہر ادارے میں کرپشن کو فروغ دیا اور آمروں سے زیادہ اداروں کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ نیب کی پلی بارگین کرپشن کی ترویج کرنے کے مترادف ہے۔ سانحہ کوئٹہ کمیشن رپورٹ حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے بنی گالہ میں عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاناما لیگ، سانحہ کوئٹہ پر کمیشن کی رپورٹ، آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے الیکشن لڑنے کے اعلان پر بات کی گئی۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ کرپشن کا خاتمہ ملک کی ترقی کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ نیب کی پلی بارگین کرپشن کی ترویج کرنے کے مترادف ہے۔ سانحہ کوئٹہ کمیشن رپورٹ حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا کہ پاناما لیکس پر حکومت کے خلاف تحریک جاری رہے گی۔ سپریم کورٹ کے ساتھ عوام کی عدالت میں بھی حکومت کے خلاف پاناما لیکس کیس لڑیں گے۔ اس مسئلے پر کسی طرح پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پاناما معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ جہلم میں سفاک شوہر نے 16 برس بعد اپنی بیوی کو جرمنی سے وطن واپس لا کر قتل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولہ کی بہن کے الزامات پر ملزم شہباز کو حراست میں لیا گیا اور دوران تفتیش ملزم نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ مزید حقائق پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد سامنے آئیں گے۔ جہلم میں سفاک شوہر نے اپنی بیوی کو جرمنی سے وطن واپس لا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس کے مطابق عظما اور اس کا شوہر شہباز جرمنی میں مقیم تھے، جہاں عظما اسپتال میں بطور ڈاکٹر کام کر رہی تھی۔ ملزم شہباز 16 برس بعد اپنی بیوی کو وطن واپس لایا اور پھر آبائی علاقے جہلم میں اسے قتل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم شہباز نے اطلاع دی کہ اس کی بیوی سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہو گئی ہے، جسے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال پہنچایا گیا، جہاں وہ دم توڑ گئی، جس کے بعد مقتولہ کی بہن نے الزام عائد کیا کہ اس کی بہن ملزم کے تشدد سے ہلاک ہوئی۔ ملزم شہباز مقتولہ پر اکثر تشدد کرتا تھا اور اسے گھر والوں سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا، جس کے بعد مقتولہ کی بہن کے الزامات پر پولیس نے شہباز کو حراست میں لیا اور دوران تفتیش ملزم نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 8 دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی۔ سزا پانے والے دہشت گرد سانحہ صفورہ اور سماجی کارکن سبین محمود کے قتل سمیت دہشت گردی کی سنگین وارداتوں میں ملوث ہے۔ آرمی چیف نے 3 دہشت گردوں کی قید کی سزا کی بھی توثیق کر دی۔ ISPR کے مطابق
मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने संगीन जराइम में मुलव्विस 8 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। सजाए मौत पाने वाले तमाम दहशतगर्दी वाकयात समेत मुसल्लह अफवाज के जवानों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस हैं। इन दहशतगर्दों ने अपनी कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 90 अफराद को कत्ल और 99 अफराद को जख्मी किया। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ, जबकि इन तमाम अमन दुश्मनों को फौजी अदालतों ने सजा सुनाई। सजाए मौत पाने वाले दहशतगर्दों में मोहम्मद उमर, अली रहमान, अब्दुल सलाम और खुरम शफीक कलदन तंजीम के अरकान हैं। इन दहशतगर्दों ने कराची में सफूरा चौरंगी पर इस्माइली कम्युनिटी की बस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 45 अफराद दम तोड़ गए। इन दहशतगर्दों ने कराची में समाजी कारकुन सबीन महमूद को भी कत्ल किया। सजाए मौत पाने वाला दहशतगर्द मुस्लिम खान कलदन तंजीम का तर्जुमान है, जो शहरियों के कत्ल और मुसल्लह फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस है। इन हमलों के नतीजे में फौज और पुलिस के अफसरान समेत 31 अफराद शहीद और 69 जख्मी हुए। इसी तरह दहशतगर्दों मोहम्मद यूसुफ, सैफुल्ला और बिलाल महमूद की सजाए मौत की भी तौसीक कर दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने 3 दहशतगर्दों की कैद की सजा की भी तौसीक की। दहशतगर्द सरताज अली को उम्र कैद, जबकि दहशतगर्दों महमूद खान और फजल गफ्फार को 20-20 बरस सख्त कैद की सजा सुना दी गई। अमन दुश्मनों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी कर ली गई। वजारत दाखिला ने इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट और तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कानून को ज़म करने का फैसला कर लिया। दहशतगर्दी के मुकदमात के लिए फौजी अदालतें मुस्तकिल हो जाएंगी। मुश्तबा मुल्ज़िमान को 90 रोज तक हिरासत में रखा जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में अहम फैसले। दहशतगर्दों और जराइम पेश अफराद के खिलाफ शिकंजा तंग करने की तैयारी कर ली गई। वजारत दाखिला ने इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट और तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कानून को ज़म करके नया कानून बनाने की तजवीज़ दी। नए कानून का मुसव्वदा भी तैयार कर लिया गया है, जो मंजूरी के लिए वज़ीर दाखिला को पेश किया जाएगा। वज़ीर दाखिला की मंजूरी के बाद मुजव्वज़ा कानूनी मुसव्वदा पार्लियामेंट में लाया जाएगा, जिसके बाद ये कानून मुस्तकिल कानून बन जाएगा। नए कानून के तहत चोरी की सजा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने की तजवीज़ दी गई है। लाइसेंस याफ्ता असलहा गाड़ी में रखा जा सकता है। पुलिस दौरान तलाशी लाइसेंस याफ्ता असलहा रखने पर कार्रवाई नहीं कर सकती। असलहा लाइसेंस के इजरा के लिए सिफारिशात पर जनवरी में फैसला हो जाएगा। नए कानून में दहशतगर्दी के मुकदमात फौजी अदालतों में ही भेजे जाएंगे। दहशतगर्दी के मुकदमात के लिए फौजी अदालतें मुस्तकिल हो जाएंगी। नए कानून के तहत कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्ज़िमान को तहकीकात के लिए 90 रोज तक अपनी तहवील में रख सकेंगे। ज़राए के मुताबिक ये कानून महदूद मुद्दत के लिए नहीं बल्कि दायमी होगा। डीजी रेंजर सिंध मेजर मोहम्मद सईद ने कराची में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिनमें सेक्टर कमांडर्स ने शहर में जारी टारगेटेड ऑपरेशन और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कराची में डीजी रेंजर्स मेजर मोहम्मद सईद ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने लियाकताबाद, लांढी, कोरंगी, औरंगी, अजीजाबाद और गडाफ में दौरे किए, जहां डीजी रेंजर्स ने जवानों से मुलाकात की। इस मौके पर सेक्टर कमांडर्स ने डीजी रेंजर्स को इलाकों की सूरत हाल, शहर में जारी टारगेटेड ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी, जबकि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ की गई ठोस कार्रवाइयों और मुकाबलों के नताइज से भी आगाह किया। डीजी रेंजर्स ने ऑपरेशन को मजीद मौसर और नतीजा खेज बनाने के अहकामात भी दिए। पुलिस ने अमजद साबरी कत्ल केस का चालान इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने चालान मंजूर करते हुए आइंदा समात पर मुल्जिमान को पेश करने का हुक्म दिया है। कराची में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पुलिस की जानिब से अमजद साबरी कत्ल केस का चालान पेश कर दिया गया। चालान में कहा गया है कि अमजद साबरी को फिरका वराना बुनियाद पर निशाना बनाया गया। मुल्जिमान आसिम कैपरी और इसहाक बॉबी को 4 चश्मदीद गवाहों ने शनाख्त किया। चालान में चश्मदीद गवाहों समेत 27 गवाहों के बयानात शामिल हैं।
पुलिस चालान के मुताबिक मुलजिम ने स्टेट एजेंट के जरिए अमजद साबरी के घर के करीब मकान लिया। स्टेट एजेंट ने अमजद साबरी के करीब एक शख्स का मकान किराए पर दिलवाया था। अदालत ने चालान मंजूर करते हुए मुकदमे की समाअत के लिए 29 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। दूसरी जानिब अमजद साबरी की अहलिया ने गाड़ी की वापसी के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रजू कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त में मौकिफ अपनाते हुए कहा कि गाड़ी उसके नाम पर है। पुलिस ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल कर चुकी है, लिहाजा गाड़ी वापस दिलवाई जाए।